So +1 class, we have already done the 3 types of the this simple epithelial tissue. ठीक है, सो जिहदे विच तुहानूं याद होना कि की पढ़ाया गया। सिंपल स्क्वैमस एपीथीलियम पढ़ाया गया, सिंपल कुबाइडल एपीथीलियम पढ़ाया गया, तीसरा तुहाडे कोल पढ़ाया गया सिंपल कोलुमनार एपीथीलियम। हुण इहदे विच बच्चे तुहानूं 4th टाइप आ जाती है सिंपल सीलीएटेड एपीथीलियम। हर एक का असीं स्ट्रक्चर दस रहे हैं किस तरह का, तो फंक्शनस दस रहे हैं नाल नाल। ठीक है जी, सो ये एपीथीलियल टिशू चल रहा हजे तक सिंपल टाइप वाला। ओके, सो नाम तो पता लगता पाया सीलिया प्रेजेंट होणगे इन्हां जिहड़े टिशूज़ है वाले, इन्हां दे कोल की है सीलिया स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। आ देखो सिंपल कोलुमनार सीलीएटेड एपीथीलियम है। ठीक है, सो आ देखो लंबे लंबे ठीक है वाला वर्गे जिहड़े स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सीलिया। ओके, ठीक है, सो बाकी तो वही बेसमेंट मैंबरेन है, साइटोप्लाज्मा, इन्हां भी गोबलैट सैल्स प्रेजेंट है जिदा तुहानूं पिछे दसिया हैगा कोलुमनार दे विच भी प्रेजेंट सीगे गोबलैट सैल्स, म्यूकस सक्रीटिंग सैल्स प्रेजेंट सीगे। ठीक है, सो इहदा असीं स्ट्रक्चर देखिए तो इस एपीथीलियम दे कोल भी बहुत ही फाइन ठीक है सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन्हां दा साइटोप्लाज्म भी वाइब्रेटाइल है ना। ठीक है, सो थोड़े थोड़े जिहड़ियां अंदर चेंजिस जिहड़ियां है साइटोप्लाज्म दे विच आंदियां ही रहिंदियां है ना। सीलिया जिहड़े है कित्थों अराइज कीते हैं, एक बेसन असीं कह रही है ग्रैन्यूल्स तो अराइज कीते जिहड़े कि सैल मैंबरेन दे बिल्कुल नीचे है। ठीक है, सो उथों दी अराइज कीते हैं। ठीक है, सीलिया जिहड़े हैगे इन्हां टिशूज़ दे विच ठीक है जी इन्हां सैल्स दे विच कित्थों अराइज करते हैं, बेसल ग्रैन्यूल एक छोटा जिहा स्ट्रक्चर है सैल मैंबरेन दे नीचे, उथों दी अराइज कीते हैं। म्यूकस सक्रीट करने वाले गोबलैट सैल्स भी जिहड़े हैगे प्रेजेंट है जिहड़े कि म्यूकस स्प्रैड करते पूरे एपीथीलियम के उपर। ठीक है, सो सीलिया जिहड़े हैगे अपने एक्शन के नाल बीट करते हैं ना, सीलिया हौली 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 वो म्यूकस नूं ते होर बहुत सारे सबसटांसिस नूं ठीक है सो पूरे के पूरे एपीथीलियम के उपर लैके जाते हैं। ठीक है ना, बीट करके। हुण ये भी 2 तरह के, फिर वही असीं पिछे भी तो पढ़िया सी क्यूबॉइडल कोलुमनार। ठीक है, सो सीलीएटेड एपीथीलियम जेकर क्यूब लाइक सैल्स प्रेजेंट है ये अंदर तो क्यूबॉइडल सीलीएटेड एपीथीलियम हो गया। यूरिनरी किडनीज के जोड़े ट्यूब्यूल है यूरिनरी ट्यूब्यूल्स किडनी के उन्हों की लाइनिंग बनाते हैं नैचुरली। फिर कितने उत्थे किहदी मूवमेंट करवाएंगे, यूरिन की। कोलुमनार सीलीएटेड एपीथीलियम ये जो 2 टाइप्स हैगियां ने। ठीक है, सीलीएटेड एपीथीलियम दियाँ। ठीक है, सो कुबाइडल सीलीएटेड एपीथीलियम, कोलुमनार सीलीएटेड एपीथीलियम। सो कोलुमनार शेप थोड़ी बदल जानी है, कोलुमनार शेप तुहानूं पता ही है। ठीक है, चौड़ाई घट लंबे ज़्यादा। इन्हां दे कोल भी सीलिया प्रेजेंट है। नेजल पैसेज आ जिहड़ी तेरी नक हैगी है, नोस्ट्रिल 2 जिहड़े तुहाडे नक दे शेक है। ठीक है, सो इहदी लाइनिंग बनाते हैं ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब हुंदी 10th क्लास पढ़िया होना रिप्रोडक्शन वाले लैसन जिते रिप्रोडक्शन होंदी है फीमेल्स च। ठीक है ना, सो इस तरीके नाल ब्रोंकियोल्स लंग्स का पार्ट है, ब्रेन, इन्हां दी लाइनिंग जिहड़ी है सो इस एपीथीलियम की बनी होंदी है। ओवरऑल फंक्शन जेकर असीं देखिए तो इन्हां दे की फंक्शनस है, प्रोटैक्शन प्रोवाइड करते हैं, म्यूकस यूरिन एग्स वगैरह है ना इन्हां दी बॉडी च मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है जी, अगे तुहाडे कोल लास्ट आ गया सिंपल एपीथीलियम टिशू दी टाइप सीडोस्ट्रैटिफाइड एपीथीलियम। ठीक है, सो ये जो एपीथीलियम हैगा ये की है कि ये 1 सैल थिक है, पर कई बार की हो जाता कि 2 लेयर्स जिहड़ियां हैगियां लगता इस तरह है कि सैल्स दियां 2 लेयर्स प्रेजेंट आ है सीडो। सीडो का मतलब ताई है फाल्स। ठीक है, सो तुहानूं फाल्स अपीयरेंस क्यों आती पई है, सैल एक तरह का ही है पर तुहानूं देखण दे विच इस तरह लगणगे कि 2 तरह दियां लेयर्स इन्हां दे अंदर प्रेजेंट हैगियां। ठीक है, कुछ सैल जिहड़े हैगे लंबे है तो कुछ सैल जिहड़े है वो छोटे है ना। ठीक है, सो सेम बेसमेंट मैंबरेन तो निकलते पे है ना। ठीक है, सो वो सरफेस तक पहुँच नहीं पाते पर लगता इस तरह ही कि सारे सैल जिहड़े है इक्को लैवल पर पहुँच गए तो 2 लेयर्स बनाईया हुई। सो तुहानूं एक फाल्स अपीयरेंस आ रही है इस करके। ठीक है, सो इदां दे एपीथीलियम नूं की कहते हैं सीटोस्टैटिफाइड एपीथीलियम कहते हैं ना। नैचुरली जिहड़े सैल्स टॉलर होणगे ठीक है, सो उन्हां दे न्यूक्लियाई भी ओवल होणगे, जिहड़े सैल्स शॉर्ट होणगे उन्हां दे न्यूक्लियाई राउंड होणगे। इन्हां दे विच भी गोबलैट म्यूकस सक्रीटिंग सैल्स प्रेजेंट होंदे है ना। ठीक है, सो ये भी स्ट्रैटिफाइड जिहड़ा एपीथीलियम है 2 तरह का, सीडोस्टैटिफाइड कोलुमनार एपीथीलियम, सीडोस्टैटिफाइड सीलीएटेड कोलुमनार एपीथीलियम। सो एपीथीलियम दे विच कोलुमनार सैल्स है, इन्हां दे कोल सीलिया प्रेजेंट नहीं है। आ देखो आ वाले आ किहड़े है सीडोस्टैटिफाइड कोलुमनार एपीथीलियम है। ठीक है, सो ये सीलिया वाले है। बाकी सारा नाम सेम है, सिर्फ इत्थे सीलिया ने इत्थे सीलिया नहीं ने, शेप दोनों की सेम है, कोलुमनार ही है। ठीक है, सो एक किहदी लाइनिंग बनाते हैं खास तौर पर जिहड़े सलिवरी ग्लैंड्स तुहानूं दस्सिया सी ना। ठीक है, सो मूँह के अंदर 3 पेयर प्रेजेंट होंदे सलिवरी ग्लैंड्स ते हुण उहदा नाम भी आ गया।
ਪੈਰੋਟਿਡ ਸਿਲਿਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਕਟਸ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਿਊਮਨ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰੀਥਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲੀਏਟਿਡ ਕੋਲਮਨਾਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਲਮਨਾਰ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਲੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਲੀਆ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਸ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਲੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਸੈਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਲੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਕੀਆ, ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਜ਼, ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੀਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਕਸ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈਰਿੰਗਸ, ਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਮਿਊਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਓਵਰਆਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਕਰੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੂਰਿਨ ਦੀ, ਯੂਰੀਥਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਊਕਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ, ਸੀਡੋਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਪੀਥੀਲੀਆ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਥਿੱਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪੈਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ 5 ਟਾਈਪਸ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀਆਂ 2 ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਆ, ਸੀਡੋਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਆ ਮੇਨ ਪਹਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ, ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ 5 ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ, ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਇੱਕ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਊ ਟੂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਥਿੱਕਰ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੈ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਥੀਲੀਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੈ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲ 'ਚ ਵੀ, ਜਰਮੀਨੇਟਿਵ ਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਰਮੀਨੇਟਿਵ ਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਲਸ ਦੀ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੀਏ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਸੈਵਰਲ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਸੈਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੈਲਸ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਊਬਾਈਡਲ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਲਮਨਾਰ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾ ਵੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਸਕੁਐਮਸ ਐਪੀਥੀਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਸਕੁਐਮਸ ਐਪੀਥੀਲੀਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ,
ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਆ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ, ਸੈਲਸ ਦੇ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੂਮਨਾਰ ਔਰ ਕਿਊਬਾਇਡਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੀਚਿਓਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਬੜੇ ਡੀਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਲੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਲੇਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੋਲੀਹੀਡਰਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਰਾਊਂਡਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੇਅਰਸ ਕਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਲੇਅਰਸ, तो ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਰਮੀਨੇਟਿਵ ਲੇਅਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੌਰਨੀ ਲੇਅਰ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੇਅਰਸ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸਕੁਐਮਸ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸਕੁਐਮਸ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਅਤੇ ਨੋਨ ਕ੍ਰੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸਕੁਐਮਸ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸਕੁਐਮਸ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ, ਇਹ ਨੋਨ ਕ੍ਰੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਨਾ। ਕ੍ਰੈਟਿਨ ਡੈਡ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੌਰਨੀ ਲੇਅਰ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕ੍ਰੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਕੁਛ ਸੈਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਟਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੈਟੀਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜੀ, ਕ੍ਰੈਟਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੈਟੀਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲੈਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੌਰਨੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸਕੁਐਮਸ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਕਿਨ ਦੀ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰਨੀ ਲੇਅਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕਿਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਰਮਸ ਨੂੰ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ, ਜਰਮਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗੀ। ਨੋਨ ਕ੍ਰੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸਕੁਐਮਸ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੀ, ਫੈਰਿੰਗਸ, ਓਈਸੋਫੇਗਸ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਜ਼ਾਈਨਾ, ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰੀਥਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਕੁਐਮਸ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਡੈਡ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਕੁਐਮਸ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਟੀਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਫੂਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸਕੁਐਮਸ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਦੀ, ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਕਿਊਬੋਇਡਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਟੋਟਲ 4 ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਕਿਊਬਾਇਡਲ ਐਪੀਥੀਲੀਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਕਿਊਬਾਇਡਲ ਸੈਲਸ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੂਮਨਾਰ ਸੈਲਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਸ਼ਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦੀ, ਇਹ ਫਿਸ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ, ਡਕਟਸ, ਸਲਿਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਟਿਕ ਡਕਟਸ ਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਕੋਲੂਮਨਾਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਲ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਪਰ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ, ਬੇਸਲ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲੂਮਨਾਰ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਪੀਗਲੋਟਿਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਉਹਦੀਆਂ ਡਕਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਥਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸਿਲੀਏਟਿਡ ਕੋਲੂਮਨਾਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਸਿਲੀਏਟਿਡ ਕੋਲੂਮਨਾਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੈਲਸ ਕੋਲੂਮਨਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਲੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੈਰਿੰਗਸ, ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੌਫਟ ਪੈਲਟ, ਪੈਲਟ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਲੂਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ 'ਚ ਤਾਲੂਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਆ,
ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਣੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੈਲਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੇਅਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਲਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੈ ਘੱਟ ਫਲੈਟਨਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲੋਬੂਲਰ ਸ਼ੇਪ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਮੀਨੇਟਿਵ ਲੇਅਰ, ਤਾਂ ਆਹ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਲੇਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਗਲੋਬੂਲਰ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਨ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੋਲੂਮਨਾਰ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਟਰਵੇਨਿੰਗ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਲੀਗੋਨਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬੇਸਨ ਸੈਲਸ ਕੋਲੂਮਨਾਰ ਸ਼ੇਪ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੋਲੂਮਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਗੋਨਲ ਸ਼ੇਪ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ, ਯੂਰੀਟਰਸ, ਰੀਨਲ ਪੈਲਵਿਸ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਲੈਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਗਲੈਂਡਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ, ਟਿਸ਼ੂ, ਔਰਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਰੀਜਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਕਰੀਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਲਿਪਿਡਸ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਲਾਈਵਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਟ ਆਫ ਸਕਰੀਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਕਸੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ, ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੈਟੀਰੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਸਕਰੀਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਰੋਕਰਾਈਨ, ਐਪੋਕਰਾਈਨ, ਹੋਲੋਕਰਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਗਲੈਂਡਸ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਸ ਦਾ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਮਿਊਕਸ ਅਤੇ ਸੀਰਸ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਟਿਊਬੂਲਰ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ। ਸੋ ਨਾਓ ਫਸਟ ਟਾਈਪ, ਸਾਈਟ ਆਫ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਐਕਸੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ, ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਡਕਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਡਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਲਿਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡਸ, ਇੰਟਸਟਾਈਨਲ ਗਲੈਂਡਸ, ਟੀਅਰ ਗਲੈਂਡਸ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਾਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਆਂਸੂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਵੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਡਕਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਕਸੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈ। ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਅਰ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਟੀਅਰਸ ਹੈ, ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਪਸੀਨਾ ਹੈ, ਸਵੈਟ ਹੈ, ਆਇਲ ਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਇਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥਾਇਰੋਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਥਾਇਰੋਇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਨਹੀਂ ਸਕਰੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥਾਇਰੋਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰਗਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲੱਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ 'ਚ ਥਾਇਰਾਇਡ, ਪੈਰਾਥਾਇਰਾਇਡ, ਐਟਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡਸ, ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਟਾਈਪਸ ਥਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਟੀਰੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈਟਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸੋਕਰਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸੋਕਰਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਡਕਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਖੁਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਬਲੱਡ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲੱਡ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ, ਗੋਨੈਟਸ,
ओके चलिए अगे सैकेंड टाइप, ठीक है, किस बेसिस के उत्ते मोड ऑफ सक्रीशन है ना, किस तरीके नाल सक्रीट करते हैं ग्लैंड्स अपनी सक्रीशन, मीरोक्राइन ये ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਗੋਬਲੈਟ ਸੈਲਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਐਪੀਥੀਲੀਆ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਊਕਸ ਸਕਰੀਟਿੰਗ ਸੈਲਸ, ਹੈ ਨਾ, ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਪੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਰੀਟ ਕਰਨਾ ਗਲੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਕਰੀਟਰੀ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਡਿਸਟਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹੀ ਟੁਕੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲੋਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਡਿਸਟਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ। ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ, ਹੈ ਨਾ, ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਟੀਰੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲੈਂਡ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲੈਂਡ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗਲੈਂਡ ਫਿਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆਫ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੇਸ਼ੀਅਸ ਗਲੈਂਡਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਗਲੈਂਡਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਗਲੈਂਡ ਬਣੇ ਆ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿਊਕਸ ਤੇ ਸੀਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਊਕਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਊਕਸ ਸਕਰੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੂਮਨਾਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੀਰਸ ਸੈਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਵਾਟਰ ਵਰਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਫਲੂਇਡ ਸਕਰੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਰਸ ਸੈਲਸ, ਕਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਐਕਸੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਮਿਊਕਸ ਤੇ ਸੀਰਸ। ਚਲੀਏ ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ, ਹੈ ਨਾ, ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਲੈਂਡੂਲਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਟਰੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਡਕਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਿਊਬੂਲਰ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟਿਊਬੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਟਰੀ ਪਾਰਟ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਟਿਊਬੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਕੁਆਇਲਡ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਟਰੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟਿਊਬੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਟਰੀ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਡਕਟਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਕਟ ਬਣੇਗੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟਿਊਬੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਕਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਟਿਊਬੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਲ ਫਲੋਗ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਪੀਟਲ ਪੈਡ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਪਟਸ ਆਫ ਲਿੰਬਰਖੂਨ, ਇਹ ਈਲੀਅਮ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਈਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟਸ ਆਫ ਲਿੰਬਰਖੂਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਿਊਬੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਰਮ ਪਿਟਸ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਾਡੇ ਆਰਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਨਰਸ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਟਿਊਬੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਟਿਊਬੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਟਿਊਬੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਟਿਊਬੂਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਗਲੈਂਡਸ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੇ, ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਆਇਲਡ ਪਾਰਟ, ਬ੍ਰਾਂਚਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਕਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕੂਲਰ ਸੈਕਿੰਡ टाइप सैकुलर है ना, तो नैचुरली एक मोटा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। ये ट्यूब वर्गे बिल्कुल सीधे नहीं है, ठीक है। सो वाइड है सफेरिकल स्क्रीटरी पार्ट है इन्हों का, जिन्होंने असी एल्वियोलस या फिर एक्नस भी कहते हाँ। इनर एंड के उत्ते आ देखो इतने मोटे पार्ट है, इन्होंने जिदा के कोई पार्ट नहीं है ट्यूबुलर च, है ना, ठीक है। सो सिंपल सैकुलर जो ग्लैंड्स है ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड वाले तो नैचुरली ब्रांचड ही होंगे। देखो आ ब्रांचड सिंपल सैकुलर ग्लैंड्स है, कितनी सारिया ब्रांचिज है, ठीक है।
ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸੈਕੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਟੇਨੀਅਸ ਗਲੈਂਡਸ, ਕੁਟੇਨੀਅਸ ਮਤਲਬ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਡ ਹੈ। ਮਿਊਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਇਲ ਗਲੈਂਡਸ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਸੈਕੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਕ ਗਲੈਂਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ।